నిద్రపోనీకు కలలకే రూపమిచ్చే పని నువ్వై సాగితే పంచభూతాలు నీకే రథమల్లే మారవా ఒంటరిని నేను అనకు తొంగి చూడు నీ లోపల దైవమే నీకు తోడు ఉన్నాడు నీ శ్వాసలా నమ్ముకో నిన్ను నువ్వే చెదిరిపోనీక నవ్వే నిజమై రావా ప్రతి కళ ఇదిగో నీ కోసం వచ్చే మేము సైతం గెలుపే చూపించే యజ్ఞం మేము సైతం నీలో వెలుగే చూసే మేము సైతం ఇదిగో నీ నేస్తం నీతో మేము సైతం నిదరే చూపే కలలే నువ్వు నిద్రపోనీకు నిజమే అయ్యే వరకు నువ్వు ఆగిపో మాకు వెల్కమ్ టు లక్ష్మితో మేము సైతం పవర్డ్ బై విలాన్ దుస్తులు. వచ్చే మేము సైతం జీవితంలో ఒక తలుపు మూసుకుపోతే ఇంకో తలుపు తెరుచుకుంటుంది, కానీ మనం మాత్రం మూసుకుపోయిన తలుపు వైపే చూసి కుమిలిపోతూ ఉంటాం. మన కోసం తెరుచుకున్న తలుపును మటుకు మర్చిపోతుంటాం. అలా మీకోసం తెరుచుకున్న తలుపే మేము సైతం. ఇది షో కాదు, శోకంపై యుద్ధం. వచ్చే మేము సైతం మేము సైతంలో ఈరోజు మనం కలవబోతున్నాం అనంతపురం జిల్లాలోని చంద్రాయణపల్లిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైతులు వేరుశనగ పండించేవారు. పండించిన ప్రతిసారి నష్టం వస్తుండడంతో బాలకేశవయ్య ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మిగిలిన ఇద్దరు రైతులు కూడా 6 నెలల వ్యవధిలోనే చనిపోవడంతో దయనీయ స్థితిలో ఉన్న ఆ కుటుంబం సాయం కోరి మేము సైతంని ఆశ్రయించడంతో పల్లీలమ్మబోతోంది సురభి. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చాను. ఐ థింక్ they've gone through a lot of struggle, so I'm here selling all these mixtures. Are you all ready? Yes. Okay, so let's start. వచ్చే మేము సైతం బీరువా చిత్రంతో మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయి జెంటిల్మెన్, ఎక్స్ప్రెస్ రాజా, అటాక్ ఇటు తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సురభి. అరే కలర్ఫుల్ చిలక నీదే కలర్ఫుల్ నడక ఓ కలర్ సోడ కొడుతూ నీతో కలర్ ఫోటో దిగుతా. అరే కలర్ఫుల్ చిలక నీదే కలర్ఫుల్ నడక ఓ కలర్ సోడ కొడుతూ నీతో కలర్ ఫోటో దిగుతా. What a fun song. I like this song a lot. This is like a signature song. Kada, it's so fun, this So song. fun, yeah. And it just goes with my personality because I wear colorful clothes sometimes to the shows, so it just goes with that. Oh, nice. Originally, ekkadi nunchi Surabhi? Originally, I'm a Maharashtrian. Avuna? Yeah. Oh, okay. But my dad, he is into advertising. So we kept shifting places because of his transferable job. So we were in Bangalore for some time, then Chennai for some time. Okay. And then we moved to Delhi. So I'm settled in Delhi only now. But ippudu Telugu ammai. Ippudu Telugu ammai. I love it. First, Biru ane cinema nika offer ela vachindi? Actually, that time I was shooting in Chennai for my first film. I was shooting for my Tamil film. And I met Sandeep Kishan on the sets, and he called me and he said, why don't you come and audition to Hyderabad for Birua?
I just auditioned and my journey began from that. So I thank him, and I thank Telugu industry for being so kind and for treating the actors so nicely. But thank you, welcome, Thank and you it's so much. always My pleasure. నేను ఎవరు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలన్నా ఐఎమ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్. ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ యూర్ వైట్, బ్లాక్, రెడ్, బ్లూ, yellow, మంకీ, డాంకీ, యూ వాంట్ టు యాక్ట్, కమ్. నా జూస్ గడ్ కూడా యాక్ట్ చేశాడు సినిమాల్లో. You type Zeus Manchu, my doggy will come up. I want to bring everybody into the industry, you know. Nu Manoj thot work chesav. Correct. Vishnu thot work chesav. Veelliddariలో difference enti? I think working with both of them chala manchi experience undi. I mean, they've been very, very cooperative, and I think both of them are such sweethearts. Vishnu is very, very disciplined, chala disciplined actor. He just gives that energy to you. And I think even you're like that. Oh, thank you, thank you. Very inspiring. And Manoj is always smiling, happy-go-lucky. But when it comes to performance, he is something else in front of the camera. It's like he'll just switch and ooze that energy everywhere. So. And ఆ సినిమా కూడా చాలా కష్టమైన సినిమా మీరిద్దరు కలిసి చేసింది. Correct. Right? Attack. Yeah. Ram Gopal Verma's movie. Yeah. A lot of violence was there in the film. Of course, Ram Gopal Verma. And I just had to cry so much. He just had to calm me down in every scene. But I think manchi experience working with both of them. నీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి తమిళ ఇండస్ట్రీకి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏం తెలుస్తుంది? తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఇట్స్ వెరీ హోమ్లీ. ఐ డోంట్ నో బికాజ్ it's like home. It's like my second home. Chennai industry, because I started my career from there. So my first film was in Tamil. So but I did more films in Telugu. So I think I'm more comfortable here. నీ తెలుగు ఎంతంత వరకు వచ్చింది? కొంచెం భయపడుతున్నావా లేకపోతే అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది, బట్ మాట్లాడడానికి భయం. సో ఈ రోజు మన చేయుత కోరుతూ వచ్చారు ఓబులమ్మ, లావణ్య అండ్ చెన్నమ్మ. సో వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని ఏం కావాలని వచ్చారో వాళ్ళని అడుగుదాం. ఎస్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ దెమ్. ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారమ్మా? అనంతపురం జిల్లా బుక్కపాటి మండలం చంద్రాయనపల్లి మేడం. మీరు ఒకరికొకరు ఏమవుతారు? అమ్మయ్య, వదిన, ఫ్యామిలీని మేడం. మీకోసం ఒక ఏవి ఒకటి తయారు చేసింది, ఏవి చూద్దాం. నమస్తే లక్ష్మి మేడం, నా పేరు వాళ్ళమ్మ. అల్లుడు, మొగుడు, కొడుకు ఒకటే నెలలోనే చచ్చిపోయినారు సార్. మాకు ఎవరికి లేరు, మాకు దిక్కు, బిడ్డకు లేరు, మాకు లేరు, కాళ్ళకి లేరు, ఎవరికి లేదు. కొడుకు చచ్చిపోయిన ఆధార్తో అల్లుడు ఏడ్చి అల్లుడు చచ్చిపోయా, మొగుడు చచ్చిపోయా, కొడుకు ఆయన ఆధార్తో కురివే తినుకోకుండా చచ్చిపోయా సార్. అప్పులు ఎక్కువ చేసి వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతుంటే ఏం రద్దు చేసుకుందాం లేరనంటే మాకు తెలియకుండా తాగి చచ్చిపోయినాడు సార్. మాకు తెలియదు సార్. అక్కడే చేనులోనే చచ్చిపోయినాడు. ఎవరు మేకలలో చెప్తే పోయినామంత, ఊరికి ఎత్తిపోయినామంతే. అమ్మ లక్ష్మమ్మ, నమస్కారం అమ్మ. నా పేరు లావణ్య, నా భర్త కేశవయ్య, నాకు 2 పిల్లలు. నేను బతికేదే చాలా బరువు అయిపోయిందమ్మా. నా భర్త ఉన్నాడు, బాగా దాక్కున్నాడు మమ్మల్ని. ఏ కష్టాలు లేవు. నా భర్త చనిపోయినాకే మాకు కష్టాలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి. బతికేది కూడా బరువు అయిపోయింది నాకు. నా బిడ్డలను కానీ బతికించుకోలేను. ఒక పూట పెడితే 2 పూటలు నా బిడ్డను పసుపు పెడతాడనమ్మా. పెట్టిన పంటల్లో పందులు, ఎలంగొడ్లు దాడి ఎక్కువ, కొండ కింద చేను. అప్పులు ఎక్కువ చేసి అప్పులు అడుగుతా అంటే ఇంక ఈ బతుకు నాకు వద్దులనేది పురుగుల మంది తాగి చేను లేకల్లా మేము కూడా చూసినలో వేరే వాళ్ళ గొర్రెలు పోయి చూసి వాళ్ళు చెప్తే పరిగెత్తిపోయినాం మేము కూడా చేనులేకి. పిల్లలు రోజు అడిగేది, రోజు ఏడ్చేది. ఊరికి పోయినాడని చెప్పినాం మేము. ఇప్పుడు కూడా మేము పిల్లలకి చెప్పనేలే, ఊరికి పోయినాళ్ళేమ్మా అని చెప్పినాము. ఏడిమా నాయన, అందరూ నాయన వాళ్ళు ఉంటారు, మా నాయన ఏడిమా అని అడుగుతుంది. మా మామని ఉంటాడులే ఆదరం అనుకుంటే మా మామ కూడా చనిపోయినాడు సార్. నా భర్త చనిపోయినా 6 నెలలకి 7 నెలలకి. ఇంటికి మాకు దిక్కే లేరు, మాకు మా వదిలికి లేరు, మా అమ్మకు లేరు, నాకు ముగ్గురు అనాథలు అయిపోయినా.
నాయన ఉంటే బాగుండు, నాయన లేక నాకు సర్టిఫికేట్ తినేకి ఉండదు. కొడుకు చచ్చిపోయిన 6 నెలలకు చచ్చిపోయా సార్, 7 నెలలకు. అదార్థ కూడి తినక ఏడ్చుకుంటా ఎవరు దిక్కుదాయి మనకుని ఏడ్చుకుంటా బూదినక మనోరాగం ఎక్కువైపోయింది సార్. నాకు అట్లే పరిస్థితి వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఆకలి కాదు, నిద్ర రాదు. మన డాక్టర్ తగ్గబెట్టి డాక్టర్ అదే చెప్పినాడు, బీపీ 150 ఉందన్నాడు డాక్టర్. ఉన్నాయి సార్, లప్పులు ఉన్నాయి. మాకు ఎక్కువ లేకుండా చింతలే, ఆ పూటకు ఆ పుట్టుకు తింటున్నా కూడా బాగుంటుండే. ఇప్పుడు ఓ పూట తింటాం, 2 పూటలు పత్తుంటాం అంతే. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు తెచ్చేవాళ్ళు మక్కువగా? ఏందన్నా కట్టుమని చేసుకుంటే తినేకొస్తుంది, లేకుంటే పత్తు ఉండాల్సిందే సార్. ఇంకేంది లేదు మాకు. బీడే ఉంది, చేను కూడా బీడే ఉంది, పంట పెట్టేవాళ్ళు లేక అట్లా బీడే ఉంది. పిల్లలు అటుకని పోతే పాప అని నూగుతారు, దిక్కులేని పిల్లలు. ముగ్గురు పారిపోయారని కూడినది కూడు కడుపున అంటలే తినిండేది కూడా. మా ఇంటికి మాకు దిక్కులేరు లక్ష్మి మేడం, దయచేసి మీరే సాయం చేయరు మేడం, దండం మేడం. ఒకే సంవత్సరంలో పోయినారు అందరూ. ఇలా వదిలేసి చనిపోవడం ఒక మీకెంతమంది పిల్లలు? నాకు కొడుకో బిడ్డ మేడం వచ్చినారు. మాకు మీ పిల్లలు ఏం చదువుకుంటున్నారు? మా బాబు 8కి పోతాడు మేడం, పాప 7కి పోతుంది మేడం. వీళ్ళిద్దరు 3వ క్లాస్ మేడం. మీ వయసు ఎంత? నాకు 25 మేడం. మీ వయసు ఎంతమ్మా? 34 మేడం. మీదమ్మా? 45 ఉంటాయి. 45 ఉంటాయి. ముగ్గురికి అన్యాయం చేసింది మేడం. దేవుడు మాకే ఇట్లా కష్టం పెట్టినాడు. ముగ్గురన్నా ముత్తైదు వద్దు, ముగ్గురికి ఉండవు. ఊర్లో వెళ్తాను మళ్ళీ అది బోరు. భర్తమైన బాధలు మేముంటే ఆయన ఉండవు, ఎదురు వస్తుంది మాట్లాడు ఊరుతాను, అదొకటి బాధలు మేడం. లోకల్ కాకులు వాళ్ళు అస్సలు వినద్దు వాళ్ళ మాటలు. ఇంకా నా భర్త నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు, పిల్లల్ని నన్ను సంతోషంగా ఉంటాంటి మేడం. భర్త వాయా అన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి మేడం. ఏం చేస్తుంటారు మీరు? ఏం వ్యవసాయం మేడం, కూలి నెల. బట్ పిల్లలందరూ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు? స్కూల్కి వెళ్తున్నారు మేడం. అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళ? ఎవరమ్మా మీరు? గాయత్రి మేడం దారుగా మాకు వచ్చినాం మేడం, మాకు న్యాయం తగ్గుతుందని. మీ పేరేంటండి? నమస్తే మేడం, నా పేరు గాయత్రి. నేను అమ్మత్వం వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ అని ఒక ఓన్ ఎన్జిఓ పెట్టి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ రన్ చేసేదాన్ని. మేము అనంతపూర్ జిల్లా ధర్మవరం అంటే పుట్టపర్తికి నియర్గా ఉంటాము. ఇప్పుడు వాళ్ళ విలేజ్ వచ్చి పుట్టపర్తికి 20 కిలోమీటర్స్ మేడం. నేను హోమ్ తీసేసాను, ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లం అప్పుడు నాకు మేము సైతం లేకపోవడం వల్ల తీసేసాను. కానీ మరి మీరు సీజన్ 2 స్టార్ట్ చేసేసరికి ఎవరైనా అంటే ఫార్మర్స్ ఇలా సూసైడ్ కేసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో ఒక కేసు అక్కడికి పంపిద్దామన్న ఆలోచనతో నేను మా ఏరియా అంటే మా మండలం వైజ్ విలేకరులని సేకరించాను. చాలా వచ్చాయి, దాదాపుగా ఊహించినన్ని వచ్చాయి. కాకపోతే జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే వీళ్ళ ఇంట్లో 1 మంత్ తేడాతో అంటే ఒక మనిషి పురుగుల మందు దాగి చనిపోయాడు. ఆయన దినాలు చేస్తున్న సమయంలో మరి వెంటనే ఒక శవం లేయడం అనేది అసలు ఊహించని పరిణామం. ఈ 2 జరిగాయలే అని ఏదో తనకు తల్లి తండ్రి తోడున్నారని కూతురు వచ్చి పుట్టినింట్లో ఉంది అంటే వెంటనే తండ్రి కూడా చనిపోవడం అనేది 1 ఇయర్ లోపే ముగ్గురికి ఇలా అయిపోయింది. ఒకటి ఊర్లో నేను బాగా విచారం చేశాను వీళ్ళ గురించి. అంటే వీళ్ళకు శివ సాగు అని భూమి ఉంది, అంటే దానికి పట్టా ఉండదు, అమ్ముకోవడానికి ఉండదు. పంట పెడదామంటే ఖచ్చితంగా కాపలా వెళ్ళాలి మేడం. రాయలసీమ అంటే కరువు ప్రాంతము, వర్షాలు నమ్ముకొనే వెయ్యాలి. వీళ్ళు వెళ్ళడానికి ఎవరు లేరు. నాకు కూడా పరిచయం అయ్యి అంత వారం అయింది మేడం. మీ ప్రోగ్రామ్ చూసి నేను అడిగాను ఫోన్ చేసి, ఇట్లా రైతుల కేసులు ఉన్నాయంటే మంచిగా ఉంటే మాకు చెప్పండి అన్నారు సత్య గారు. వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రి 8:30 అప్పుడు వెళ్ళానండి. అడవిలో ఉంది వీళ్ళది కొంచెం ఊరు, అక్కడికి వెళ్ళాను, నా బైక్ వేసుకుని వెళ్ళాను. వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకున్నాను. ఊర్లో అంతా ఎంక్వైరీ చేస్తే మంచి పుణ్యం కట్టుకుంటున్నావమ్మా అంటే నాదేం లేదు, లక్ష్మి అక్క చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ భర్తలను తేలేనేమో కానీ మీ వల్ల ఒక మంచి సహాయం వాళ్ళకి జరిగితే చాలండి.
ఆ చిన్న పాప కోసమని వాళ్ళు ఫోటోలు కూడా ఎగబెట్టేశారు. ఆ చిన్న పాప వాళ్ళ నాన్నని అడుగుద్ది, ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, నేను వెళ్తానే మా నాన్నని తీసుకొస్తావా మేడం అని అడిగింది. మేడం మా పాప నిన్నంతా బస్సులో అదే అడుగుతుంది. మీ వల్ల ఎన్నో ఇంట్లో దీపాలు వెలిగాయి. వీళ్ళు మాత్రం పని చేసుకోలేని వాళ్ళైతే కాదు, ఆమెకు హెల్త్ ఖరాబ్ అయింది. ఏదైనా పిల్లల చదువు, వీళ్ళు వచ్చిన విషయం కూడా నేనే చెప్తున్నా, పిల్లల చదువులు వాళ్ళు ఏదైనా మేము కష్టపడి పని చేసుకుంటాం మేడం, మా అప్పు మేమే కట్టుకుంటాం, కానీ ఆ అప్పు తీర్చుకునే మేము పని చేసుకుంటేనే కదా వచ్చేది. ఏదైనా మాకు సహాయం చేపియండి అని అడిగారు నన్ను. నాకు ఎలాగో సహాయం జరగలేదండి, కనీసం నా మాట సహాయంతో వాళ్ళకి హెల్ప్ అయిద్దని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చానండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోవడం అంటే డబ్బు రూపేనా ఒకటే కాదు, మీరు చేసేది ఇంకా గొప్ప సహాయం. ఒకరిని తీసుకొచ్చి ఇదిగో అని అనడం, మీకు స్వార్థం లేకుండా ఇంకొకరికి బాగుపడుతున్నారని మీరు తీసుకొచ్చారు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఆడోళ్ళని వదిలేసి పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయే మగాడు ఒక మగాడా? మీకు వచ్చిన కష్టం దారుణమైన కష్టం, అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఇంకేం చేస్తాం? ఈ మగవాళ్ళకి కూడా తెలుసు విడో పెన్షన్ వస్తుంది అని. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అప్పులు చేసేసి తీర్చలేమని, నేను చచ్చిపోతే దీనికన్నా పెన్షన్ వస్తుంది అని. నెలకు 1000 రూపాయలు 1500 ఏం సరిపోద్ది పిల్లల్ని పెట్టుకొని? ఆ పెన్షన్ ఫస్ట్ తీసేస్తే మగవాళ్ళు అమ్మో మేము పోతే వీళ్ళకి ఏమీ ఉండదని ఉంటది.